পেশেন্টগুলি কোনখানে আছে একটু দেখাই দেন। সিস্টার যারা যারা হয়ে গেছে তার সাথে কথা বলে তো হ্যাঁ যারা যারা হয়ে গেছে তার সাথে কথা বলতে হবে। का कुछ ही समय में यहाँ आगमन होगा। आप सभी से मेरा सादर निवेदन, कृपया अपना अपना निर्धारित स्थान ग्रहण करें। यह रिक्वेस्टेड। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बिहार और अन्य राज्यों में लेह की बर्फीली चोटियों से लेकर तटीय लक्षद्वीप तक, गुजरात के कच्छ से आसाम के कार्बी आंगलोंग तक देश के चारों कोनों में स्थित 736 जिलों में 1100 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थापना एक अभूतपूर्व बयान जो संपूर्ण भारत के 1200 से अधिक अस्पतालों को मुस्तैदी से ऑक्सीजन मुहैया करवा रहा है। कोविड-19 महामारी का एक ऐसा रोग जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई। फेफड़े के संक्रमण से बड़े पैमाने पर कोविड पहली लहर की तरह ही दूसरी लहर में भी सभी जरूरी मदद के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर भी पूरा जोर दिया गया। आज देश के दूर सुदूर में अस्पतालों तक कोरोना की दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट होने से विकसित देशों में ये बीमारी कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई। भारत में भी मेडिकल ऑक्सीजन की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई। इस स्थिति को और ट्रेनिंग भी करवाई जा रही है। अब तक कुल 7,000 से भी ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। पीएसए ऑक्सीजन प्लांट से निकले फिल्टर्ड ऑक्सीजन की मात्रा, शुद्धता और गुणवत्ता की रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग आईओटी के माध्यम से की जाती है। इस तरह अब तक 1 लाख ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 1,27,000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 1,224 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स, 4 लाख से अधिक बेड्स को ऑक्सीजन की निर्बाध सप्लाई से जोड़ा गया है। साल 2019 में 135 करोड़ भारतीयों के उज्जवल भविष्य के सपने अपनी आंखों में संजोए जनमानस में राष्ट्र सर्वोपरि का अर्थ जगाते दुनिया के रण क्षेत्र में हिंदुस्तान को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने के लिए हम सभी को
उनका आशीर्वाद मिल रहा है। आज से नवरात्र का पावन पर्व भी शुरू हो रहा है। आज प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। मां शैलपुत्री हिमालय पुत्री है और आज के दिन मुझे जनता की सेवा का एक नया दायित्व मिला था। 2 साल के इस सबसे बड़े संकट का सामना हम भारतीय जिस बहादुरी से कर रहे हैं, ये दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। कोरोना से लड़ाई के लिए इतने कम समय में भारत ने जो सुविधाएं तैयार की, वो हमारे देश के सामर्थ्य को दिखाता है। विशेष रूप से भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इस बार टोक्यो ओलंपिक में ये देवभूमि ने भी अपना झंडा गाड़ दिया है और इसलिए आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। उत्तराखंड की दिव्य धरा ने मुझ जैसे अनेक लोगों के जीवन की धारा को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। ये भूमि इसलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इस भूमि से मेरा नाता मर्म का भी है, कर्म का भी है। আমরা সবাই জানি আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যে কোভিড পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য যেটা অক্সিজেনের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, আমরা আগেও বলেছিলাম আমাদের রাজ্যে
জিবিপি হসপিটালে, যেটা আমাদের রাজ্যের সবচেয়ে বড় হসপিটাল এবং কোভিড ডেডিকেটেড হসপিটাল, সেই হসপিটালে 2টা অক্সিজেন প্লান্ট পিএম কেয়ার্স ফান্ড থেকে লাগানো হয়েছে। তো সেগুলি অনেক দিন আগে অপারেশনাল শুরু হয়েছে, কিন্তু আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গোটা দেশে 132টা প্লান্টকে মানে জাতিকে অর্পণ করেছেন, সমর্পণ করেছেন। যে কোভিডের যে বিপরীত পরিস্থিতি ছিল, যেটা অজানা শত্রুর সঙ্গে আমরা লড়াই করছিলাম, ফার্স্ট ওয়েভ বলুন আর সেকেন্ড ওয়েভ বলুন, সেকেন্ড ওয়েভে তো সবচেয়ে বেশি অক্সিজেনের প্রয়োজন ছিল, যেটা আমাদের 900 MT আমাদের প্রোডাক্টিভিটি, আমাদের উৎপাদন ক্ষমতা ছিল সেই জায়গায় তার থেকে 10 গুণ বেশি 9000 MTর বেশি অক্সিজেনের প্রয়োজন ছিল। সেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা 1 মাসের মধ্যে সেই বিপরীত পরিস্থিতিকে দেশকে উনি সঠিক দিশা দেখিয়েছেন। সবাই মিলে, ডাক্তার বলুন, আমাদের নার্সেস, প্যারামেডিক স্টাফ বলুন, অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার থেকে শুরু করে যারা সায়েন্টিস্ট রয়েছেন, সবাই মিলে, এয়ারফোর্স থেকে শুরু করে সবাই মিলে এই কঠিন পরিস্থিতির কাজ করেছেন। আজকে মূলত জিবি হসপিটালে আমাদের 2টা প্লান্ট, একটা 1000 লিটার পার মিনিট এবং আরেকটা 900 লিটার পার মিনিট, 2টা প্রজেক্টে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেগুলিকে উদ্ঘাটন করেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একযোগে সেগুলিকে উদ্ঘাটন করেছেন। এবং জিবি হসপিটালে আরও একটা আমাদের ছিল, কিন্তু সেটা প্রয়োজন হবে না, এত বেশি সারপ্লাস আমাদের অক্সিজেন হবে। আগামী দিন যে পেশেন্টদের, যে কোনো সাধারণ রোগীদেরও অক্সিজেনের যেটা প্রয়োজন হবে, সেটা থেকে অনেক বেশি সারপ্লাস আমাদের রয়েছে। আপনারা সবাই জানেন, পিএম কেয়ার্স থেকে কনসেন্ট্রেটর থেকে শুরু করে, ভেন্টিলেটর থেকে শুরু করে সমস্ত জিনিসপত্র আমাদের রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। সেগুলি দেখলেন এবং আজকে রোগী কল্যাণ সমিতি এবং আমাদের ডক্টরদের প্রয়াসে 11 জন যারা কিডনির পেশেন্ট তাদেরকে তাদের পার্মানেন্টলি যাতে ডায়ালিসিস করতে পারে, এবং ডায়ালিসিস অনেক সময় আছে চ্যানেলগুলি করলে অনেক দিন, 1 মাস 2 মাস পরে সেগুলি থেকে ডায়ালিসিস শুরু হয়। আজকে যেটা করেছেন এবং তার জন্য যে 20,000 টাকা করে খরচা হয়েছে, সমস্ত খরচা আমরা রোগী কল্যাণ থেকে দিয়েছি। 15 জনকে টার্গেট করা হয়েছিল, 4 জন আনফিট হয়েছেন, তারা যদি কালকে ফিট হন তাদেরকে করে দেওয়া হবে। সমস্তটা খরচা আমাদের রোগী কল্যাণ থেকে আমার ডাক্তারবাবুরা সেটা করেছেন। 11 জনের মধ্যে মোটামুটি 4 জনকে আপনারা দেখেছেন ওটি থেকে নিয়ে ওনারা জ্ঞানও ফিরেছে, এবং বাকিরা ওটিতে রয়েছেন, 2 জন এখনও ওটিতে ঢুকানো হয়নি। টোটাল 11 জনের আজকে অপারেশন হবে এবং আজকে থেকে ওনারা ডায়ালিসিস করতে পারবেন। যেটা বাইরে গিয়ে করতে হয়, অনেক টাকা সাপেক্ষ, খরচার সাপেক্ষ, সেটা আজকে আমাদের জিবিপি হসপিটাল অনেক ভালো কাজ করেছেন। আমি ডাক্তারদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আগামী যে কোভিড চ্যালেঞ্জের জন্য মোকাবেলা করার জন্য, মানে যখন কোনো ধরনের অসুবিধা হয়, কঠিন পরিস্থিতি থেকে যখন কেউ সেটাকে টেনে তুলে, তখন নেতৃত্বের পরিচয় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই নেতৃত্ব দিয়ে রাষ্ট্রকে, রাষ্ট্রবাসীকে, দেশবাসীকে একটা সুন্দর জায়গা আমাদেরকে এনেছেন। তার জন্য আজকে আমরা এই জায়গায় উপস্থিত হয়েছি। তো 2টা অক্সিজেন প্লান্ট আমরা পেয়েছি এবং আজকের দিনে গোটা দেশের 132টা, তার মধ্যে আমাদের স্টেটে 8টা উদ্ঘাটন হয়েছে। অমরপুরও রয়েছে, মেলাঘরও রয়েছে, তার মধ্যে টোটাল 8টা আমাদের স্টেটে উদ্ঘাটন হয়েছে, 2টা জিবি হসপিটাল। ধন্যবাদ। Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.